अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। जय गुरुदेव, जय भीम। क्रांति टीवी देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ प्रचार ते प्रसार वास्ते यूरोप और पूरे भारत विच जिन्हां ने अनेका ही प्रोग्राम और अनेका ही स्टेजां ते सतगुरु रविदास महाराज की बाणी का प्रचार ते प्रसार किया है। भाई सतीश जी जलंधर कैंट वाले, आओ आप जी नूं उन्हां नाल रूबरू कराउंदे आ। भाई सतीश जी जलंधर कैंट वाले जो सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी का प्रचार ते प्रसार पूरे वर्ल्ड विच कर रहे हैं। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। सब तो पहले क्रांति टीवी के समूह दर्शकों को धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी की समूह लाडलियां संगतां नूं मेरे वालों बहुत ही प्रेम भरी जय गुरुदेव समूह संगतां स्वीकार करन जी। सतगुरां ने बहुत कृपा की है कि अज क्रांति टीवी ते आउंदा मौका मिलिया है और मेरे नाल साडे वीर बब्बू भाजी जी हैं। कुछ विचार वटांदरे जो भी वो करना चाहते हैं बैठ के उन्होंने वास्ते कुछ समा करांगे। भाई सतीश जी, जिमें कि सतगुरु रविदास महाराज की बाणी का प्रचार ते प्रसार पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, आप जी भी अनेका प्रकार यूरोप के टूर पर गए हो और भारत के भी कोने कोने में जाके सतगुरु रविदास महाराज की बाणी का प्रचार ते प्रसार कर रहे हो। कि आप जी नूं लग रहा है कि जिस तरह दिन ब दिन जो प्रोग्राम होंदे हन वख-वख स्टेटां विच यूरोप दे विच कि आने वाले समय दे विच कि साडे जो समाज के लोग हैं, जो संगत है कि वो उसके उत्ते चल रही है जो असी उन्होंने विचारधारा गुरु रविदास महाराज की दस रहे हैं। बब्बू जी, सारे संसार विच सतगुरु रविदास महाराज का नाम बहुत ही उच्चा है और समूह संगतां बड़ी तनदेही दे नाल मनो तनो गुरु महाराज नूं समर्पित ने। पर किते ना किते ये प्रचार जिहड़ा चल रहा है वो वंडिया जा रहा है। वंडिया इस तरह जा रहा है भी जिमें साडे पंजाब विच जां भारत विच लगा लीए कोई लगभग 350 डेरा है जिहड़ा साहिब श्री गुरु रविदास महाराज की बाणी नूं समर्पित है, जिहड़ा महाराज की विचारधारा नूं समर्पित है। पर जिन्नी उन्हां दी संगत है वो अपने अपने डेरे नूं समर्पित है। डेरियां दे विच ये फर्क पैंदा जा रहा है कि हर कोई कहता है श्रद्धालु जिस डेरे का है वो कहता है कि साडा जिहड़ा श्रद्धालु है वो दूसरे डेरे विच ना चले जावे, दूसरे डेरे का श्रद्धालु साडे डेरे विच ना आ जावे। इस तरह के असी फर्क पा रखे है, जबकि सानू तो कहना चाहिए कि असी औलाद जिहड़ियां वो धन धन श्री गुरु रविदास महाराज के बच्चे हाँ। असी डेरियां दे विच सानू ये नहीं अजे तक बहुतियां नूं पता हैगा कि असी करन की जाने आ, लैण की जाने आ। असी बाहर जाते हैं, किसी कॉलेज विच जाते, किसी स्कूल विच जाते हैं, उत्थों अपनी शिक्षा लै करके आउंदे हैं ते उस लई होई शिक्षा का असी बाहर जिहड़ा है दूसरिਆਂ विच बनना शुरू शिक्षा करते हैं तो दसदे हैं कि असी इस कॉलेज तो इस स्कूल तो भाई आ डिग्री लै करके बाहर आए हैं। हुण डेरियां विचों असी परमार्थ सीखण जाते हैं, अध्यात्मिकता सीखण जाते हाँ। जेकर असी कुछ सिक्ख्या है डेरे तो परमार्थ के बारे तो वो सीख के जदों असी बाहर निकलांगे तो फिर वो शिक्षा साडी बोलेगी कि इन्हां ने इस डेरे के पासों यह गल सीखी है। तो जेकर असी जा करके डेरे परमार्थ सीखण की बजाय असी उरलियां परलियां गल्लां करते रह गए, आपस में एक दूजे दीयां खिच्चां तानियां करते रह गए, फिर जिहड़े प्रचारक है उन्हां दी हौसला अफजाई ना कीती, उन्हां नूं भी असी इस गल्लां दे उपर लिया करके तो उन्हां दीयां वंडियां पा लईए तो फिर मेरे ख्याल दे नाल प्रचार जिहड़ा है, प्रचारक जिहड़ा है वो मर जाएगा, वो अगांह किते प्रचार करन दे योग नहीं रहिंदा।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ 350 ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 350 ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਸੀ ਬੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸੇਗਾ ਜੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੂਮੱਖੀਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 250 350 ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਤਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਕ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੁ ਮਖੀਰਾ, ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਗਰ, ਕਈ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਗਤ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
पर मेरी बेनती है कि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं गुरु मन लिया तो फिर तो विचों उहदों पाड़े पाउण दी कोई लोड़ नहीं है। महापुरुषां ने ते गुरुआं ने ते बाणी सारी इकट्ठा करके उसनूं एक सरूप दे दिता। फिर असीं ਉਹਨੂੰ सिर्फ की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 641ਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਚੈਂਸਾ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸਦਕਾ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਕਲਾਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਈ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣੋ, ਵਕੀਲ ਬਣੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਓ, ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆ 2-3 ਵਾਰ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਾਂ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ ਬੱਬੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸੇਧ ਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਛੂਆ ਛਾਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਬੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਈਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 300-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 300 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 300 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ CD ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਟ ਲਾਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ CD ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਤੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟੋ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓਗੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें।